नमस्कार श्रोता बंधु विज्ञान प्रभार ए मासर संस्करण को आपण मानकु स्वागत। श्रोता बंधु प्रत्येक वर्ष विभिन्न समय रे पृथ्वी को भविष्यत पीढ़ी पाई सुरक्षित करी रखिबा उद्देश्य रे आमे अनेक दिवस पालन करिथाउ, जेपरिक विश्व परिवेश दिवस, जैव विविधता दिवस, वन्यप्राणी सुरक्षा दिवस, धरित्री दिवस इत्यादि। आज हेउछि विश्व परिवेश दिवस। चलित वर्ष विश्व परिवेश दिवसर स्लोगान रहिछि आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जेनेरेशन रिस्टोरेशन, अर्थात आम भूमि आम भविष्यत, आमे हेउछु पुनरुद्धार पीढ़ी। आज जेतेबेले आमे विश्व परिवेश दिवस पालन करुछु सेतेबेले प्रकृति पाई अनेक आह्वान सृष्टि होइछि, जहा आम भविष्यत उपरे विराट प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। पृथ्वीर जल, स्थल, वायु, उद्भिद और प्राणी जगत परिवेशर अंशविशेष। आमे समस्ते सुस्थ रहिबाकु हेले गोटे सुस्थ परिवेश निहाती आवश्यक, किंतु वर्तमान आधुनिकतार स्पर्शरे तथा विकास नामरे परिवेश प्रदूषित हेबारे लागिछि, जेपरि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, मृत्तिका प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण इत्यादि। गत किछि वर्ष हेला पृथ्वीर उत्ताप वृद्धि, ग्रीष्म लहर, बन्या, मरुड़ी, बात्या, घूर्णिझड़ इत्यादि जलवायु परिवर्तनरू एकथा स्पष्ट होई जाइछि जे पृथ्वी तार संतुलन हराई बसिछि। तेणु पृथ्वी मार संतुलन फेराई आनिबाकु हेले आमको एक प्रदूषण मुक्त परिवेश सृष्टि करिबाकु पड़िबो। सेथिपाई आज आमे आपण माननक पई विषय वस्तु रखिछु प्रदूषण मुक्त परिवेश पई आह्वान। ए संपर्क रे आलोचना करिसंती रेलवे सेटलमेंट हाई स्कूल कटकर प्रधान शिक्षक आशुतोष मिश्र। पृथ्वी पृष्ठरे पाद थापिबा दिनठारु मଣିଷ निज जीवन को अधिक सरस सुंदर करिवार स्वप्न देखि आसीछि। ए स्वप्न मଣିଷର एक अंतर्निहित प्रवृत्ति। विज्ञान और कृषि विप्लव परे समाजरे सामाजिक अर्थनैतिक क्रम विकासर नाटकीय परिवर्तन घटिछि। मଣିଷ समाज पई विकास जेतिके आवश्यक, परिवेशर सुरक्षा मध्य सेतिके अपरिहार्य। विगत किछि दशंधि धरी मଣିଷ प्रकृति उपरे अत्याचार करि आसुछि। एथिपाई परिवेशर नाही नथिबा क्षति घटुछि। जदि परिवेश प्रदूषण बा अवक्षय को रोका न जाए, प्रकृति और परिवेशर सुरक्षा पाई विश्वव्यापी सचेतनता सृष्टि करा न जाए, तेबे मानव जातिर भविष्यत जे तमसाच्छन्न एहाकु हृदयंगम करी 1972 मसीहा जून मास 5 तारिख रु 16 तारिख जाए जातिसंघ मानव परिवेश सम्मेलनी बा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम अनुष्ठित होइथिला। सेबेठु प्रतिवर्ष जून मास 5 तारिख को विश्व परिवेश दिवस रूपे पालन करा जाउछि। प्रतिवर्ष एही परिवेश दिवस उपलक्षे विश्व पाई एक वार्ता जातिसंघ घोषणा करिथाए। चलित 2024 मसीहा पाई वार्ता रहिछि लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस बा जमी पुनरुद्धार एवं मरुभूमि और मरुड़ी को प्रतिहत करिवार प्रचेष्टा बा नमनीयता। एही वार्ताटी संपूर्ण रूपे जलवायु परिवर्तन बा क्लाइमेट चेंज उपरे आधारित। एही केते दशंधि हेब समग्र विश्व में जलवायुर परिवर्तन रक्षा करा जाउछि। एहार मूल कारण प्रदूषण। तेणु समग्र पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करिबा पई आज आसीछि एक बड़ आह्वान मानव समाज सामनारे। तेबे परिवेश रे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन काहींकी और किपरि होउछि से संपर्क में किछि जानिबा। विश्व तापन एवं जलवायु परिवर्तन जे एक निष्ठुर वास्तवता एवं गंभीर समस्या भावे विश्व को व्यतिव्यस्त करि दउछि, एथिरे द्विमत हेबार नाही। एहाकु नियंत्रण न कले मଣିଷ समेत समग्र जीवमंडल ध्वंस हेबार आशंका विषय सचेतनता बढ़िबारे लागिछि। देश विदेश में अनुष्ठित बहु सभा सम्मेलनी मानकरे ए समस्या संपर्क में आलोचना हेउछि, निष्पत्ति निया जाउछि। किंतु परितापर विषय जे अनेक समय आमे धरित्री मातार स्वार्थ और स्वास्थ्य को उपेक्षा करी निज स्वार्थ को अधिक गुरुत्व देउछे। आंत सरकारी जलवायु परिवर्तन विशारद गोष्ठी 2007 मसीह देइथिबा रिपोर्ट समग्र विश्व पई सचेतनतार वार्ता थिला। किंतु एजाए भी परिस्थिति रे विशेष परिवर्तन आसुनी। समस्या संपर्क में सचेतनता बढ़ुथिले मध्य
ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ସବୁଠି ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ଏବଂ ନିୟମମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବା, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ମରୁଡ଼ି ବା ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଦେବାନି। ମଣିଷର ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାନର ଏକାଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ସହାୟକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ବାସସ୍ଥାନ ତଥା ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ, ଔଷଧ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ବିଲୁପ୍ତି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହ୍ରାସ ପରିବେଶର ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣୁଛି। ଜୀବଙ୍କ ବିଲୁପ୍ତି ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଙ୍କଟର କାରଣ। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବନ ଓ ସୁନ୍ଦର ବନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବି ଆଜିର ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ପରିବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବାୟୁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବାୟୁ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷଣଯୁକ୍ତ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯାନବାହନ, କଳକାରଖାନା, କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି। ଯାନବାହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁରେ ସୀସାଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଧୂଆଁରେ ଥିବା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ହେତୁ 20% ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେତୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସାର କାରଖାନା, ରାସାୟନିକ ବସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ କାରଖାନା, କୀଟନାଶକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷକ ମଧ୍ୟରେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଫସ୍ଫରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରମୁଖ ବାୟୁରେ ମିଶି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବେଶର ଭାରସାମ୍ୟ ନ ରହିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମିଯିବା, ଅନିୟମିତ ପାଣିପାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପରିବେଶରେ ରଖିବା ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱତାପନ ତଥା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଛରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ। କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନଦୀନାଳକୁ ଯିବା, ପାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିବା, ସହରର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ମିଶିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ କମି କମି ଯିବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଭାରି ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହେବ। ଏଣୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବାର ସକଳ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଛରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଉ ଏକ କାରଣ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହରର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଗତାଗତ ହେତୁ ବାସଗୃହ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ହଇଜା, ଅମାଶୟ, କାମଳ, ଯକ୍ଷ୍ମା, କୃମି ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ମଶା, ମାଛିଙ୍କ ଭଳି କୀଟଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କୃଷି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କଲେ ମାନସିକ ଅବସାଦ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କ୍ଳାନ୍ତି, ବଧିରତା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ହୃଦରୋଗ, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, କଳକାରଖାନାରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଶବ୍ଦ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଜାର ଶବ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟେ। 60 ଡେସିବଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ମଣିଷ କାନରେ ବାଜିଲେ କେବଳ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ, ବରଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶଯୁକ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଅସୁସ୍ଥ ନ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ପୋକମରା ଔଷଧର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ବିଷଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଇବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ କର୍କଟ, ଯକୃତ ରୋଗ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଭଳି ରୋଗ ମଣିଷକୁ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ କୀଟନାଶକ ପରିବେଶର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ।
ଜିଆ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ଉପକାରୀ ଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ମଳ, ମୂତ୍ର, ଆବର୍ଜନା, କଳକାରଖାନା, ପରମାଣୁ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ। କ୍ରମଶଃ ଏହା ଜଳ ଓ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଛରେ ପରମାଣୁ ବିକିରଣ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଏକାଧିକ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱତାପନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଡିନ୍ 131, ସେଜିୟମ୍ 137, ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମ୍ 90 ଇତ୍ୟାଦି ମାରାତ୍ମକ। ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ମିଶି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରେ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱତାପନ ଏହି କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହିମାଳୟ ପରି ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବରଫ ତରଳିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ୟୁରୋପ ଓ କାନାଡ଼ାର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ହିମସ୍ରୋତର ପ୍ରାୟ ଅଧା ତରଳିଗଲାଣି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ତାପରର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ ହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାନ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ସହରୀକରଣ ଓ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଓ ପାଣିପାଗ ହେତୁ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ହେଉଛି। କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ତ କେଉଁଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ ହେଉନି। ଏଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶର ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ମରୁଡ଼ି ଓ ମରୁଭୂମିରୁ ଜମିର ନମନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା। ପତିତ ଜମି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବାର କାରଣ ପଛରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ବିଶ୍ୱତାପନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ମିଥେନ୍, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ସ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ସ ଆଦି ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଯାନବାହନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 1987 ମସିହା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 340 ppm, 2005 ବେଳକୁ 383 ppm, 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 500 ppmରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହି ପରିବେଶର ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି କରୁଛି। 2050 ମସିହା ବେଳକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ 550 ppm ଏବଂ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା 700 ppmରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁମାନ କଲେଣି ଯେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଆମେ କିପରି ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଚାଲିଛେ। ବିଶ୍ୱତାପନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୈବ ବିବିଧତାର ପରିସର ଓ ବ୍ୟାପ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାହେଉଛି। ଜୈବ ବିବିଧତାର କ୍ଷତି ସାଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦିକା ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ପରିବ୍ରାଜୀ ବା ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ମିଳନୀମାନ ହେଉଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟିବନ ସବୁଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବୃଷ୍ଟିବନ। ଏହା ପୋଲିଓଜୋଇକ୍ ଯୁଗର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତର ହିମାଳୟର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବୃଷ୍ଟିବନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 10,000 ଜାତିର ବୃକ୍ଷ, 300 ପ୍ରକାରର ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, 900ରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ 180 ପ୍ରକାରର ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ବୃଷ୍ଟିବନ ପରିସଂସ୍ଥାନର ଜୀବନରେଖା ଅଟେ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 22 ବିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜଳ ବର୍ଷା ଆକାରରେ କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପରିବେଶକୁ ଦେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର 10% ବୃଷ୍ଟିବନ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଅତି ପରିତାପର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେତୁ କମୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅବଶୋଷଣର ପରିମାଣ ଅଧିକ। ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କୁହୁଣିକୁ ବୋହିଯିବା। ସମୟ ଆସିଛି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ କ୍ଷତି, ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାରେ ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ 2024 ମସିହା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ପତିତ ଜମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, କୌଣସି ଜମିକୁ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ମରୁଭୂମି ହେବାକୁ ଦେବାନି, ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ, ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ
ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ ଏଥିରେ ମିତବ୍ୟୟତା ହେତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାରତ ସବୁଜ ସୂଚକାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଜାତିସଂଘ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବିଗତ ପ୍ରାୟ 51 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ସବୁଜ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଗତି ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଥିଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲି ଆକ୍ଟ ଲୋକାଲି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସରକାର ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବନୀକରଣ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଆୟତନ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ, ପରିବାର ସ୍ତରରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ପରିବେଶଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ସଚେତନତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅବକ୍ଷୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉପାୟମାନ ଗବେଷକମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ହେଉନଥିବାରୁ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅବନତି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜନସଚେତନତାର ଅଭାବ, ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭଳି କେତେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣୁଛି। ଆମେ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କଲାବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିଜ ଚାରିପଟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖୁଛେ। ସଚେତନତା ଅଭାବ ଥାଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଅବା କି ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପାରମ୍ପରିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେତେ ସଚେତନ, ଏସବୁକୁ ଆକଳନ କରି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ଆଗାମୀ ଧ୍ୱଂସରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏଥିହେତୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ, ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତି ମାତା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ସଜେଇ ରଖିଥିବା ପରିବେଶ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ ହେଉ। ଆମେ ଯେତେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା ବା ବଢ଼ାଇ ପାରିବା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗଛ ନ କାଟିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶ୍ ଜରୁରୀ। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଶେଷରେ ପରିବେଶ ଦିବସର ଅବସରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ, ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ। 2024 ମସିହା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍, ଡିଜର୍ଟିଫିକେସନ୍, ଡ୍ରଟ୍ ରେଜିଲାନ୍ସ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ କୌଣସି ଜମିକୁ ମରୁଡ଼ି ବା ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଦେବାନି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେତୁ ମରୁଡ଼ି ହେବା, ମରୁଭୂମି ହେବାକୁ କୌଣସି ଜମିକୁ ଦେବା ନାହିଁ ବା ମରୁଡ଼ିରୁ ଜମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆସିବ ସୁଧାର। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋକିଗଲେ ନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେବ ବା ଋତୁଚକ୍ର ଠିକ୍ ହେବ। ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ନଥିବ ମରୁଡ଼ି ବା ମରୁଭୂମିର ଭୟ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ଯାହା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ପ୍ରକଟ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆମେ ନିଜ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶଟିଏ ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ମଣିଷ ସମାଜର ବିଜ୍ଞତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ
रेलवे सेटलमेंट हाईस्कूल कटकर प्रधान शिक्षक आशुतोष मिश्र। श्रोताबंधु, आजिर विषयवस्तु आमे जानिबाकु पाइले जे उभय मनुष्यकृत और प्राकृतिक कारणरू आमर परिवेश प्रभावित हेउछि। द्रुत जनसंख्या वृद्धि जोगु प्राकृतिक संपदर अवक्षय होई परिवेश प्रदूषित हेउछि। मैला तथा आवर्जना परिचालना संभव होई न पारिबा कारणरू आवर्जना गदा गदा होई पड़ी रहुछि। एभली अस्वास्थ्यकर परिवेश आम स्वास्थ्य पाई अत्यंत क्षतिकारक। आम स्वास्थ्य उपरे परिवेश प्रदूषणर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव देखा देउछि, जहा शिशु मृत्यु, एलर्जी, श्वासक्रिया जनित समस्या, हृदरोग तथा मानसिक विकृति भली रोगर कारण। शिशुमानंक क्षेत्र में वायु प्रदूषणर व्यापक प्रभाव परिलक्षित हेउछि। प्रदूषित वायु जोगु सेमाने श्वासजनित समस्यार शिकार हेउछन्ति। एहार चिकित्सा ठीक समय रे नहेले फुसफुस संबंधित रोग आक्रमण करिबार संभावना देखा देइछि। अनेक अध्ययनरु जणा पड़िछि जे वायु प्रदूषणर मुख्य कारण हेउछि PM 2.5 बा फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5। यह हेउछि एक विषाक्त कणिका। एहार आकार एते छोट जे एहा आम निश्वास रे आम रक्त रे मिसी शरीरर जे कोनोसी अंगरे पहुंची पारे। वायुमंडल रे उड़ी बुलुथिबा एही कणिका संस्पर्श रे आसिले कर्कट रोग तथा मृत्यु हेबार आशंका मध्य देखा देउछि। आहुरी मध्य जणा पड़िछि जे PM 2.5 महिला मानकर प्रजनन स्वास्थ्य उपरे नकारात्मक प्रभाव पकाउछि। दीर्घ समय धरी एही प्रदूषक संस्पर्श रे आसिबा फलरे अनियमित ऋतुस्राव, बंध्याकरण यथा गर्भधारण रे असुविधा इत्यादि गुरुतर समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुछि। 1984 मसीहा डिसेम्बर मास 2 तारिखरे घटिथिबा भोपाल गैस दुर्घटना तो आपण मानकर निश्चय मने थिबो। मिथाइल आइसोसियानेट भली विषाक्त गैस वायुमंडल को प्रदूषित करी पूरा सहर को व्यापी जाइथिला। प्राय 5,20,000 लोक एथिरे प्रभावित होइथिले। किछि महिला मां होई पारि नथिले, किछि शिशु विकलांग होई जन्म होइथिले। एबे मध्य सेठारे किछि शिशु मानसिक विकलांग होई जन्म नेउछन्ति। गैस प्रभाव रे एबे भी सेठाकार मृत्तिका और भूतल जल रे विषाक्त पदार्थ रहिथिबा परीक्षारु जणा पड़िछि। श्रोता बंधु, परिवेश प्रदूषण, असहनीय तापमात्रा वृद्धि एवं अस्वाभाविक जलवायु परिवर्तन समग्र जीवजगत पाई एक सतर्क घंटी। ऋतुचक्र रे परिवर्तन जोगु ग्रीष्म ऋतुर अवधि बढ़ी बढ़ी चलीछि। शीतर प्रभाव खूब कमी आसिलाणी। असहनीय होई पड़िछि जीवन यात्रा। आज विश्व परिवेश दिवस। परिवेश पाई चिंता करिवार दिनटिए। एई दिवस पालन करिवार उद्देश्य हेउछि प्रदूषणर भयावहता संबंध रे जनसाधारणंकु सचेतन करिबा एवं प्रदूषणर दूरीकरण पाई सेमानंकु उत्साहित करिबा। ताप और शीतलता मध्यरे भारसाम्य रक्षा करिबा पाई वृक्षराजी और बनानी एकांत आवश्यक। किंतु सहर तो दूरर कथा, वर्तमान गाँ गहली मध्य वृक्षशून्य। प्रकृति आम मानव समाज को देइछि जल, वायु, मृत्तिका और जंगल। मात्र द्रुत जन विस्फोरण, शिल्प अभिवृद्धि, सड़क निर्माण तथा लोकंक चाहिदा मेंटाइबा पाई बसति निर्माण जोगु व्यापक जंगल कटा हेउछि। फलरे वायुमंडलरू अम्लजान कमी विषाक्त अंगारकाम्ल गैस वृद्धि पाई विश्व तापमात्रा बढ़िबारे लागिछि। खाली सेतिकी नुहे, कल कारखानारू निर्गत गैस एवं अन्यान्य रासायनिक प्रक्रिया और प्रतिक्रियारू वायु, जल, मृत्तिका मध्य प्रदूषित हेउछि।
ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ଯୋଗୁଁ ଅସମୟରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ବଜ୍ରପାତ, ଅଂଶୁଘାତ ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଏପରି ବଢ଼ିଚାଲେ ତେବେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଆଉ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଗଲେ ମେରୁ ନିକଟରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ବରଫ ସବୁ ତରଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ 15 ଫୁଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଶିଶୁମାନେ ଆଗେଇ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବା। ତେବେ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।